नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मो आर्य आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपर नजर पकाइबा। तेबे मकर संक्रांति में मिलिबो सुभद्रा योजनार चतुर्थ पर्याय टंका एबे आसिला नुआ लिस्ट। तेबे सुभद्रा योजनार चतुर्थ पर्याय टंका को नहीं जोर चर्चा धरिछि। चतुर्थ पर्याय टंका डिसेम्बर 25 देवाकू थिबा बेले यागु स्थगित रखा जाई अछि। ए चतुर्थ पर्याय टंकाटी मकर संक्रांति रे मिलिबो। ए पर्याय प्राय 20 लाख रु अधिक हिताधिकारी माननकू ए टंकाटी प्रदान करा जिवो। जांच प्रक्रियाटी जारी रहिथिबरु ए पर्याय टंका विलंबर दियाजिबो बोली सूचना दिया जाई अछि। सुभद्रा टंका पाइबारु वंचित रहिथिबा योग्य हिताधिकारी माने सुभद्रा पोर्टाल रे जाई निजर अभियोग दायर करि पारिबे। या व्यतीत एही योजना पाई ब्लॉक रे तैयारी होइथिबा कमिटी निकट रे मध्य आपण निजर अभियोगटी लेखि पारिबे। या पर आरआई माने गां को जाई तदारक करबा परे देइथिबा रिपोर्ट अनुसार चतुर्थ पर्याय टंकाटी समस्तनको बैंक खाते आसिबो बोली जणा पड़ी अछि। जांच प्रक्रिया शेष हेबा पर्यंत चतुर्थ पर्याय टंका को स्थगित रखिबाकू निष्पत्ति निया जाई अछि। समस्त जांच प्रक्रिया शेष हेबा परे चतुर्थ पर्याय टंकाटी पाइबे हिताधिकारी। परवर्ती खबर एही दिन समस्त चाषी खाता को आसिबो पीएम किसान टंका। तेबे कृषक माननकु आर्थिक क्षेत्र में सहायता जोगाई देबा पई केंद्र सरकार पीएम किसान योजना जारी रखिछंती। भारत सरकार द्वारा परिचालित सबुठारु बड़ योजना मध्यरु पीएम किसान सम्मान निधि योजना अधीन रे कृषक माननकु सुविधाटी दिया जाउ अछि। यदि आपण मध्य प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उत्साहर सहित अपेक्षा करिसेंती तेबे खबरटी आपण माननक पई रहिछि। तेबे कोटी कोटी चाषी एपरि अछंती जो माननक अकाउंट रे 2000 टंका नुहे बरम 4000 टंका जमा हेबाकू जाउछि। यार अर्थ होउछि समान सही कृषक जो माननकू 18तम किस्तिर लाभ मिली नाही। प्रति वर्ष ही योजना अधीन रे कृषक माननक अकाउंट रे 6000 टंका पठा जायथाय। ए राशिटी 3टी किस्त रे कृषक भाई माननक अकाउंट को पठा जाए। एबे समस्त कृषक माननकू पुणी थे 4000 टंका बैंक खाते आसवाक जाउछि। परवर्ती खबर एसएससी रे 6000 अधिक शिक्षक पदवी खाली। तेबे ओडिशा युवपीढ़ी मानक पई खुशीर खबर रही। ओएसएससी ग्रुप ए एवं ग्रुप बी अधीन रे लिव ट्रेनिंग रिजर्व पई 6000 अधिक पदवी खाली पड़ी अछि। योग्य एवं इच्छुक प्रार्थी माने ऑफिशियल साइट को जाई ऑनलाइन रे आवेदन टी करि पारिबे। आवेदन करिबार शेष तारीख 8 फेब्रुआरी रही। आवेदन फॉर्म रे त्रुटि थिले 10 फेब्रुआरी मध्य रे संशोधन करि पारिबे बोली जणा पड़ी अछि। परवर्ती खबर महिला मानक पई सुवर्ण सुजोग। गोटे वर्ष रे होइजिबे मालामाल 1000 आरंभ करी मिलिबो 2 लाख पर्यंत। तेबे महिला मानक पई नवा स्कीम जहाँ साहाଯ୍य महिला माने होइजिबे मालामाल। पोस्ट ऑफिस रे स्कीम रे 2 वर्ष भितर करि हेबो लक्षपति। ए स्वतंत्र स्कीम रो नाटी रहिछि महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। फिक्स डिपोजिट रे मिलुथिबो सुध तुलन रे पोस्ट ऑफिस रो ए स्कीम टी अधिक सुध देउ अछि। ए निवेश रे आवेदन करिबार शेष तारीख होउछि मार्च 31 तारीख। ए स्कीम टी घरर महिला एवं झियो मानक नाँ रे करा जाय पारिबो। झियो नाँ रे सेमानकर बापा माँ टंका जमा करि पारिबे। स्कीम रे अंतर्भुक्त हेबा लागि कोनोसी बयस सीमा नाही। एथिरे महिला माने 1000 टंका आरंभ करी 2 लाख टंका पर्यंत निवेश करि पारिबे। जदि आपण महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट रे 2 लाख टंका जमा करंदी तेबे आपनकु 32044 टंका सुध मिलिबो। अर्थात मूलधन एवं सुध को मिसाई 2 मास रे निवेशक कार्य 2,32,044 टंका प्राप्त हेबो। परवर्ती खबर सुभद्रा योजना भूल रे बाद पड़िथिबा 8000 महिला पुणी थे जोड़ी हेले। तेबे भूल रे बाद पड़िथिबा महिला माने सुभद्रा योजना सहित पुणी थे जोड़ी होई पारिबे। महिला एवं शिशु विकास विभाग पक्षरु एने सूचनाटी दिया जाई अछि। विभाग पक्षरु कुहा जायछि जे सुभद्रा पोर्टाल रे नाम जोड़िबाकू सुविधा उपलब्ध करा जाई अछि। या द्वारा जो माननकू भूल रे नाम बाद पकाइथिले सेमाने पुनर्बार सुभद्रा रे शामिल हेबार सुजोगटी पाई पारिबे। राज्य सरकार तरफरु दिया जाइथिबा सूचना अनुसार ए सुविधाटी उपलब्ध हेबा परे एपर्यंत प्राय 8000 अधिक आवेदनकारी माने सुभद्रा रे पुनः शामिल होइछन्ति।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ ଶୀତ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ସତର୍କତା। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ଲହରୀଟି ଲାଗି ରହିଛି। 2 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଖସିବ ପାରଦ। ପ୍ରବଳ ଶୀତରେ ଥରିବ ଉପକୂଳରୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା। ଆଗାମୀ 2 ଦିନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବା ନେଇ ଏବେ ପୂର୍ବାନୁମାନଟି କରାଯାଇଅଛି। ତେବେ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଅଛି। ସେପଟେ 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଉଦୟଗିରିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 4.8 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିଛି। ଜିଲ୍ଲାର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ପାରଦ 8.5 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଫୁଲବାଣୀରେ 6.5 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିବାହ ଋତୁରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ସୁନାର ଦାମ। ତେବେ ବିବାହ ଋତୁରେ ସୁନା ଦର ଦେଖି ଡର ଲାଗିଲାଣି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦାମ ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 79,000ରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ସୁନା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି। ଆଗକୁ ବି ଦର ବଢ଼ିବାର ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ବିବାହ ଋତୁରେ ସୁନା ଦର ଦେଖି ଡର ଲାଗିଅଛି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 79,000ରୁ ଅଧିକ ରହିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଜାନୁଆରୀ 15 ଏବଂ 16 ତାରିଖ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ। ତେବେ ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଅର୍ଥାତ୍ NTA ଏବେ ଜାନୁଆରୀ 15 ଏବଂ 16ରେ ହେବାକୁ ଥିବା NTA UGC NEET ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡଟି ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ UGC NEETର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ugcnet.nta.ac.in କୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡଟି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଜାନୁଆରୀ 6, 7, 8, 9 ଏବଂ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ଗତ 2 ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 15 ଏବଂ 16 ଜାନୁଆରୀ ପରୀକ୍ଷାର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡଟି ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଶରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଛି HMPV। ତେବେ HMPV ଭାଇରସକୁ ନେଇ ବୁଧବାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଲାଗି ରହିଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥିତି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। HMPV ଭୂତାଣୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଗାଇଡଲାଇନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଅଛି। ଗାଇଡଲାଇନ ଆସିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଯାଏ କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରୁ କୌଣସି ଗାଇଡଲାଇନ ଆସିନାହିଁ। ତେବେ ଦେଶରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି HMPV। ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଡେଉଁଛି HMPV। ଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭୂତାଣୁରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ 14ରେ ପହଞ୍ଚିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯୋଡୁଛି କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ 12,000ରୁ ଅଧିକ ଘର ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର। ତେବେ ମୋଡ଼ ବଦଳାଇଲା କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ। ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ସହରର ଉତ୍ତରରେ ଥିବା 25 ମାଇଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି 12,000ରୁ ଅଧିକ ଘର ଏବଂ କୋଠା ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର ହୋଇସାରିଅଛି। 40,000 କୋଟି ଏକର ଜମି 29,000 ଏକରରୁ ନିଆଁ ଗ୍ରାସ କରିସାରିଛି। ଭୟଙ୍କର ନିଆଁରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 11କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପାଖାପାଖି 1.5 ଲକ୍ଷ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ଏବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମ୍ୟାଲେରିଆ ବଢ଼ାଇଲା ଚିନ୍ତା 2023 ଧାରାରେ 2024 ଓଡ଼ିଶା ଶୀର୍ଷରେ। ତେବେ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଲାଗି ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟାଲେରିଆ ସଂକ୍ରମଣରେ ଦେଶର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ସ୍ଥିତି ଏପରି ଯେ ଦେଶର 27% ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗୀ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ 2018 ମସିହା ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରିଯାଇଅଛି। ମ୍ୟାଲେରିଆ ନିରାକରଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2030କୁ ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛି। ସେପଟେ ଗତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ବଜେଟ୍ 2 ଗୁଣା ବଢ଼ିଅଛି। ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ଏକ ପ୍ରକାରର ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଫୋନ୍ପେ ଆଣୁଛି ବଡ଼ ଉପହାର। ମହାକୁମ୍ଭର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସୁବିଧା। ତେବେ ଫୋନ୍ପେ ପୂର୍ବରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 13 ତାରିଖରୁ ଫେବୃଆରୀ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଥମ ଧରଣର ବୀମା କଭରେଜର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସାମଗ୍ରିକ କିନ୍ତୁ ସୁଲଭ ବୀମା ଯୋଜନାରେ 2ଟି ବିକଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି, ଯଥା ଟ୍ରେନ୍ କିମ୍ବା ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ଯାତ୍ରୀ ପିଛା 59 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଦେଶୀୟ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରୀ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଯାତ୍ରୀ ପିଛା 99 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ବିମାନ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆରରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଯୋଗୁଁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶନିବାର ସକାଳେ ସମଗ୍ର ଦିଲ୍ଲୀ ସହରରେ କୁହୁଡ଼ିରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦୂରତା 5 ଫୁଟ ରହିଥିବା କୁହାଯାଉଅଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ବିମାନ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ବିମାନ ଚଳାଚଳରେ ବାଧା ଉପୁଜିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରୁଷ ଉପରେ ପୁଣି କଟକଣା ଲଗାଇଲା ଆମେରିକା। ତେବେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଜାପାନ ଶୁକ୍ରବାର ରୁଷ ବିରୋଧରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ନୂଆ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ୟୁଏସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ମୁତାବକ ଆମେରିକା ରୁଷର 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ସହିତ 180ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜାହାଜ ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ଏସହିତ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ ସ୍କାଇହାର୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସେସ୍ ଏବଂ ଏଭିଜନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସେସ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିଷେଧାଦେଶ ଲାଗିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବୁଲେଟ୍ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ଯାନ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବୁଲେଟ୍ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ଯାନ। ଏହି ଅତି ଆଧୁନିକ ବୁଲେଟ୍ରେ 2ଟି ପାଣି ସିଲିଣ୍ଡର ସହିତ 2ଟି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ 30 ମିଟର ଲମ୍ବା ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ପାଣି ଛଡ଼ାଯାଇପାରିବ। ଏହି 30 ମିଟର ପାଇପ୍ରେ ୱାଟର ଗନ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 2ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ୱାଟର ନଜେଲ୍ ରହିଛି, ଯାହା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ବୁଲେଟ୍ରେ ୱାକି-ଟକି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସାଇରନ୍ ସହିତ ଏକ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କନେକ୍ଟ ହେଲମେଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଅଭିଯୋଗରେ 3 ଜଣ ଗିରଫ। ତେବେ ଜାନୁଆରୀ 7 ତାରିଖ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବାରକମୁଲ୍ଲାରେ ସେନା କ୍ୟାମ୍ପ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରେନେଡ୍ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ କେତେକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଓ ତା ପୁଅ ସମେତ 3 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଏସ୍ପି ଅପରେସନ ବାରମୁଲ୍ଲା ଫିରୋଜ ହେୟା କହିଛନ୍ତି, ଜାନୁଆରୀ 7ରେ ହୋମରେ ପଟନରେ ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଅଜ୍ଞାତ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଏବଂ ବିନାଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ କ୍ୟାମ୍ପ 163ଟି ଉପରକୁ ଗ୍ରେନେଡ୍ ଫିଙ୍ଗିଥିଲା। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାର୍ଚ୍ଚ 23 ତାରିଖରୁ IPL 2025। ତେବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ 2025 ସଂସ୍କରଣ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସେ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା BCCI ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଳା କହିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ଳା କହିଛନ୍ତି IPLର 18ତମ ସଂସ୍କରଣ ମାର୍ଚ୍ଚ 23 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। BCCI ବୈଠକରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଲିଗ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ କେଉଁ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ, ସେ ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନାହିଁ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଥିଲେ IPL କମିଶନରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ କରିଦିଆଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାତକୋଶିଆରେ ହ୍ରାସ ପାଇଲା କୁମ୍ଭୀର ସଂଖ୍ୟା, ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲା ବନ ବିଭାଗ। ତେବେ ସାତକୋଶିଆ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନର ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର କୁସୁଙ୍ଗା ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନରେ କୁମ୍ଭୀରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ଚିନ୍ତାଜନକ ହ୍ରାସ ଦେଖାଦେଇଛି। କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରବିବାର ଶେଷ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗଣନାର ଫଳାଫଳରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ 2ଟି ପ୍ରଜାତିରେ 19ଟି କୁମ୍ଭୀର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବନ ବିଭାଗ 3ଟି ବୟସ୍କ ଘଡ଼ିଆଳ ଏବଂ 8ଟି ଛୋଟ ଛୁଆ, 5ଟି ବୟସ୍କ ମଗର ଏବଂ 3ଟି ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୋମବାର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଏମ୍ୟୁ। ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ଏମ୍ୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବ। ସୋମବାର ଏବଂ ଏମ୍ୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ସୋମବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ଏମ୍ୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବେ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ବିଜ୍ଞାନ ଭବନର ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାମାନ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି, ଅଭିବୃଦ୍ଧି 4 ବର୍ଷ ନିମ୍ନକୁ ଖସିବ। ତେବେ 2025ରେ ବିଶ୍ୱର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ସାମାନ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ ବୋଲି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କ୍ରିଷ୍ଟାଲିନା ଜର୍ଜିଭା କହିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅନେକ ଆହ୍ୱାନ ଦେଖାଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନେଇ ସେ ବିଶେଷ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ଅର୍ଥନୀତି ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ବେଶ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସହ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।